Hi students, today we are going to discuss about electric dipole. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so what is an electric dipole? That we are going to discuss now. So two charges, two equal and opposite charges separated by some distance. Okay, that arrangement is called electric dipole. Okay, രണ്ട് ചാർജ്, okay, ഈക്വൽ ചാർജസ്, okay, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so here we consider two charges, one is plus q and another one is minus q. നമ്മൾ രണ്ട് ചാർജസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു, ഒന്ന് പ്ലസ് ക്യൂവും മൈനസ് ക്യൂവും. ഇവ തമ്മിൽ 2a ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇസ് കാൾഡ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ. ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഈസ് an arrangement of equal and opposite charge separated by some distance. This arrangement is called electric dipole. Okay, so we can measure the strength of electric dipole. We can measure the strength of electric dipole. That is known as electric dipole moment. അപ്പോൾ ഒരു ഡൈപോളിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ മെഷർ ചെയ്യാൻ സ്ട്രെങ്ത് മെഷർമെന്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. That is, electric dipole moment give the measure of strength of an electric dipole. Okay, electric dipole moment എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൈപോളിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so electric dipole moment is represented by letter P. P is the representation of electric dipole moment എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, it is the product of any one of the charge. It is product of magnitude of any one of the charge in a dipole into the dipole length. Okay, into the dipole length. Okay, so dipole moment എന്ന് പറയുന്നത് is a product of any one of the charge, magnitude of any one of the charge in the dipole and the dipole length. Here plus q and minus q is a charge in this dipole and 2a is separation between the dipole. Okay, so one of the charge present in the dipole is q and 2a is the dipole length. So we can write the dipole moment p is equal to q into a. Dipole moment is equal to q into 2a. Q is the one of the charge and 2a is the dipole length. Okay, and this quantity is dipole moment is a vector quantity. It is a vector quantity. So dipole moment is a vector quantity. It is a vector quantity. Its direction from negative charge to the positive charge. Okay, the direction of dipole moment is from negative charge to the positive charge. So now we are going to discuss when a dipole is kept in a uniform electric field, what will happen. Okay, so next we are going to discuss the torque experience on a dipole kept in a uniform electric field. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് ഒരു ഡൈപോളിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടോർക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഡൈപോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു, ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വി കൺസിഡർ എ ഡൈപോൾ. ഓക്കെ, വി കൺസിഡർ a dipole. ഒരു ഡൈപോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. എ ബി ആണ് ഡൈപോൾ. ഓക്കെ, ബി ദ ചാർജ് ഇസ് മൈനസ് ക്യൂ, എയിലെ ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ ആണ്.
ഈ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2a ആണ്. അതായത് ഡൈപോൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2a ആണ്. That means its dipole moment of this dipole is P is equal to Q into 2L ആണ്. So ഒരു ഡൈപോൾ AB പറഞ്ഞ ഡൈപോൾ, okay, I have a dipole moment P. അത് നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചേക്കാണ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചേക്കാണ്, വെറുതെ വെച്ചേക്കല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിലാണ്, തീറ്റ ആംഗിളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഒരു ചാർജ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചാർജിന്റെ മേലെ നിന്നുണ്ടാവും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. When we are keeping a charge in electric field, a force will be experienced. ആ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് F is equal to Q into E എന്ന് പറയുന്നത്. F is equal to QE is the force experienced when a charge placed in a uniform electric field. So here two charges, one is positive charge, another one is negative charge. So the force experienced on the positive charge, it will be positive charge ന്റെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ QEയും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ്. നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് QE ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് FB is equal to മൈനസ് QE ആണ്. അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് QE ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലും മൈനസ് QE ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സസും ഈക്വൽ ആണ്. ഒന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കാൻ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആണ്. വൺ ഈസ് QE, other one is also QE, but acting in opposite direction. So we can say in a dipole, total force experience, it will be zero. The total force experience will be zero, and also total charge in a dipole is also zero. Dipole total charge അതുപോലെ തന്നെ when a dipole is kept in electric field, ഒരു dipole നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? സീറോ ആയിരിക്കും. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് QEയും ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് മൈനസ് QE ആണ്. ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്, ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹാവ് ടു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ്. ഒന്ന് എയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ബിയിലാണ്. ടു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ബിഗിൻ ടു റൊട്ടേറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഡൈപോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കടന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത്? ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും, ഒരു ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. ആ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ടോർക്ക് is equal to one of the force which produce rotating effect into the perpendicular distance to the force. Okay, അപ്പോൾ ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫർട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് into the perpendicular distance to the force. So here the force experienced, it will be toss equal to QE into the perpendicular distance to the force. So perpendicular distance കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എയും ബിയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ നമ്മൾ വരച്ചു. ഈ പോയിന്റ് OA കൺസിഡർ, this will be 90 degree. So from the diagram OA ആണ് QEക്കും പ്ലസ് QEക്കും perpendicular ആയിട്ട് വരുന്നത്. From the diagram OA is the perpendicular to plus QE and minus QE. So this equation changes to toss equal to QE into OA. But OA യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല. OA is not given here. So we have to find out OA from the diagram. For finding the value of OA, we consider triangle ABO. We consider triangle ABO. If this angle theta means this angle also theta, you know the reason. So I am taking sin theta here. Sin theta is equal to opposite side by hypotenuse. Opposite side is OA, adjacent side is AB. ഇവിടെ OA ആണ് perpendicular ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ട്രയാംഗിളിൽ നിന്ന് സൈൻ തീറ്റ എടുത്തു. സൈൻ തീറ്റ പറഞ്ഞ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ്. സോ OA എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല, അതാണ് perpendicular distance OA divided by AB എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2A ആണ്. AB is 2A. So we can find OA, the perpendicular distance OA is equal to
2a sin theta. OA is equal to 2a sin theta. So, this value we equation കൊടുക്കാം. So, we get torque tau is equal to QE into 2a sin theta. 2a sin theta. This equation Q into 2a is dipole moment. Okay, Q into 2a is dipole moment. So, torque is equal to tau is equal to PE sin theta. Torque equal to PE sin. So this is the equation for finding the torque experience. So this is torque control equation when it is placed in a uniform electric field. So ഒരു dipole എടുത്തിട്ട് uniform electric field വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മോഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാരണം അവിടെ എന്താണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടോ is equal to PE sin theta, P is dipole moment, E is electric field and theta is angle between P and E. So we can write like this. Otherwise we can write torque tau is equal to P cross E. Torque is equal to P cross E. So this is the equation of finding the torque experience when a dipole kept in an electric field. ഇതാണ് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഒരു ഡൈപോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് ഇവിടെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഹിയർ ദ ടോർക്ക് ഈസ് we can consider two cases. നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കേസസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതേ ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ തീറ്റ എന്തായിട്ട് മാറും? തീറ്റ is equal to 0 ആയിട്ട് മാറും. ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതേ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ 0 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ടോർക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും? ടോർക്ക് വിൽ ബി 0 ആയിട്ട് മാറും. ടോർക്ക് വിൽ ബി മിനിമം. ഇനി ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ എന്തായിരിക്കും? 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ടോർക്ക് എന്തായിരിക്കും? മാക്സിമം ടോർക്കാണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു P into E. Okay, so theta is equal to 0, torque will be 0, and theta is equal to 90, torque will be maximum. So this is about the torque experience.